وائی کے ٹورس اینڈ ٹریولز کئی برسوں سے حج اور عمرہ کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد کی عوام کے لیے وائی کے ٹورس اینڈ ٹریولز لے کر آئے ہیں 15 سے 17 دن تک کا عمرہ پلس ہولی لینڈ پیکیج بسائڈ سفینہ ہوٹل، کوٹلہ علیجہ، حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد شرف الدین۔ آج جو ہے سچن نیوز کے اسٹوڈیو میں موجود ہے شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ہمارے دیش کی ایک جانی مانی ہستی جن کا نام ہے سید خسرو پاشا بیابانی۔ تو برات جو ہے آپ کی نسبت ہے بارگاہ بیابانی یعنی خسرو پاشا بیابانی جو بارگاہ ورنگل میں ہے۔ جی پورا نام حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سید شاہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ وہاں کے جانشین ہیں۔ آپ جو ہے آپ ایک بہت بڑے خاندان سے، بہت بڑی بارگاہ سے آپ کی نسبت ہے۔ خیر ہماری خوش نصیبی ہے اب موجودہ جو تلنگانہ حج کمیٹی ہے اس کے آپ چیئرمین ہیں۔ پچھلے سال کہیں ایسے افواہ اٹھ گئے تھے کہ تلنگانہ کی عوام جو ہے حج کے لیے روانہ ہوئی تھی، وہاں پہ کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب گیا تو سال تو گیا، لیکن اس سال کیا ہونے والا ہے، اس سال کیا بہتر سے بہتر کرنے والے ہیں، وہی جانکاری لینے کے لیے جو ہے آج ہم خصوصی دعوت دی ہے جناب خسرو پاشا صاحب کو جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس سال کیا بہترین سے بہترین بندوبست کیا گیا ہے حاجیوں کے لیے۔ جی الحمدللہ اسی مہینے سے ٹریننگ کیمپ کا بھی افتتاح عمل میں آنے والا ہے۔ جملہ 9011 اپلیکیشنز آئے تھے، اس کے اندر سے 8150 ہو بھی گئے ہیں، اور جو ویٹنگ لسٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورے جتنے بھی لوگ تلنگانہ سے درخواست دی ہیں اللہ چاہے تو سب جو ہے سب کو جانے کا موقع ملے گا۔ جہاں تک وہاں کے انتظام کی بات ہے، یہاں پر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی طرف سے جیسا کہ مناسک حج کیسا ادا کیے جاتے ہیں اور ویکسینیشن ہے، جو ٹریننگ ہے ہم وہ دیں گے۔ گئے سال وہاں پر جو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر وہاں کی گرمی، وہاں کی رہائش اور وہاں پر پیدل چلنا۔ اب عموماً دیکھنے کو اپنے کو ملتا ہے کہ مسلمان خواتین کم پیدل چلتی ہیں، تو اس سال ابھی ہمارے کو 6 مہینے باقی ہے۔ الحمدللہ ہم اسی مہینے سے ان کے صحت کے تعلق سے، پیدل چلنے کے تعلق سے اور دیگر امور پہ بھی جو ہے ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور وہاں پر بھی جو رہنے کا مسئلہ تھا اور ٹرائلز کا مسئلہ تھا، تو آج سے 1 ہفتہ قبل منسٹری آف مائنارٹیز افیئرس کی صدارت میں تمام ہندوستان کے حج کمیٹی کے چیئرمینس کی میٹنگ ہوئی، اور جو بلڈنگوں میں خراب بندوبست تھا تو حکومت ہند نے ان بلڈنگوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے، اور جو بسوں کا مسئلہ تھا اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ تو ہماری حکومت ہند سے خاص طور پہ ریونت ریڈی صاحب نے ایک لیٹر یہاں سے لکھا تھا کہ ہمارے تلنگانہ کے عازمین وہاں پر کہاں ٹھہریں گے وہ جگہ ہمیں پہلے بتا دی جائے، اور تلنگانہ حج کمیٹی کا وہاں پر ایک کنٹرول روم رہے، کیونکہ حج کے دوران فون نہیں لگتے، مولم سے بات نہیں ہو پاتی، تو ہمارا اسٹاف وہاں رہ کر جو حج نہیں کریں گا اور حاجیوں کی خدمت کریں گا، اس قسم کی بھی ہم سفارش بھیجے ہیں۔ اگر سینٹرل ہمیں اجازت دیتی ہے تو ہمارا بھی کنٹرول روم انشاءاللہ وہاں پر رہے گا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اب حکومت ہند کی جانب سے حاجیوں کو کیا بینیفٹ دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ خلاصہ کیا ہے منسٹر آف افیئرس نے آپ سے؟ نہیں، حکومت کی طرف سے کوئی ابھی تو پہلے جو سبسڈی تھی، دوسرے جو چیزیں تھے، اب کوئی نہیں ہے۔ جو بھی خرچ آتا ہے وہ حاجی جو ہے وہ برداشت کر کر ہی جو ہے جاتا ہے۔ جہاں پر یہاں ہمارے پاس حاجیوں کو ٹریننگ کا مسئلہ ہے، یہاں پر 2 دن رکھ کے کھانے کا مسئلہ ہے، ٹریننگ کیمپس میں کے جو خرچے ہیں وہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی برداشت کرتی ہے۔ جی اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ صاحب خاص کر اب تلنگانہ کی عوام وہاں پہ جا رہی ہے، کچھ تکلیفیں اٹھا رہی ہے، پچھلے سال کا تو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اس سال ایسا نہیں ہوگا ابھی آپ نے کہا ہے، لیکن کچھ ٹریول ایجنٹ کا یہ کہنا ہے کہ بھئی حج کمیٹی سے جو بھی حاجی روانہ ہوتا ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس معقول رقم نہیں ہے، جو کہ حکومت کی جانب سے سبسڈی دی جاتی ہے، اس کے لیے جو ہے حج کمیٹی سے لوگ جو ہے حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ جو پیسے والے لوگ ہیں ان کے لیے پرائیویٹ ٹریولز ہیں، ان لوگ کو جو ہے بہت اچھی ساری بینیفٹ دی جاتی ہے، سہولتیں دی جاتی ہے، تو اس میں اور حج کمیٹی کے بندوبست میں کیا فرق رہے گا؟ دیکھیے پرائیویٹ ٹریول جو ہے 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، بامبے میں تو 20 لاکھ کے اوپر کا بھی حج ہوا ہے، 7 اسٹار اسٹے دیتے ہیں، حتیٰ کہ اے سی کی گاڑیاں ہیں۔ یہ جو حج کمیٹی کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، ایک اسٹیٹ حج کمیٹی ہوتی ہے، دوسری سینٹرل حج کمیٹی ہوتی ہے، تیسرا سعودی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ ایک حاجی کو حج کرانے میں یہ تینوں کا رول ہوتا ہے۔ جی، تو یہاں پر
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बगैर मुनाफा लिए के, बगैर सर्विस चार्जेस लिए के, जी। सिर्फ वीज़ा, उनकी रिहाइश और टिकट के पैसे ही हाजियों से लेते हैं। जैसा कि गए टाइम पे सब में सस्ता है, तेलंगाना 2-3 लाख 49 यानी 3.5 लाख के अंदर हुआ गए टाइम का हज। अच्छा, इंशाल्लाह इस साल भी उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम हो। कम से कम हो। तो जो हाजी जाता है, खासकर हम हमारे नाज़रीन से कहना चाहेंगे कि भाई आप हज करने के लिए जाते हैं, अल्लाह पाक के इश्क के लिए जाते हैं, रसूलुल्लाह के इश्क में जाते हैं, वहाँ जाकर किसी की शिकायत करना, वहाँ जाकर आपका जो है सही बंदोबस्त नहीं मिला, खाने पीने के लिए या रहने के लिए सही बंदोबस्त नहीं हुआ, उस तरह की भी शिकायत करना, इतनी बड़ी मुक़द्दस जगह पर रहकर शिकायत करना, ये जो है कि ईमान वाले के लिए मैं समझता हूँ कि ठीक बात भी नहीं है। क्योंकि आप अल्लाह के इश्क में, और आपके पे फ़रीज़ा है, जब आपके पास पैसा है, आपको हज करना आप पे फ़रीज़ा है, वैसी जगह पर आपको जो है आराम की ज़िंदगी होना, इस तरह की अगर सोच रखे जा रहे हैं तो पता नहीं उनका हज कबूल होगा या नहीं होगा। इसके ताल्लुक से जैसे कि आपकी निस्बत एक बहुत बड़ी बारगाह से है, बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के से आपका निस्बत है, तो आपको कुछ अंदरूनी मालूमात होंगे रूहानियत के भी मामले में। इसीलिए जो है मैं चुना भी हज कमेटी ताकि आज़मीन की खिदमत हो, अल्लाह के मेहमानों की खिदमत हो। हज खुद एक मशक्क़त का नाम है। इबादत में जब तक तकलीफ़ ना हो तो वो इबादत का मज़ा भी नहीं होता। इसलिए बुजुर्गान दीन रात भर रात ठहर कर 2 रकात नमाज इशा से लेके तहज्जुद तक पढ़ते थे ताकि अपने बदन को तकलीफ़ हो। बहरहाल आप वो उन ज़माने को सोचिए जिस ज़माने में लोग पैदल हज को जाया करते थे जी। उसके बाद का ज़माना सोचिए कि लोग जो है क्या बोलते ऊँटों पर और घोड़ों पर जाया करते थे। उसके बाद का ज़माना सोचिए आप, यानी 80 से 85 में भी जो है बॉम्बे की बंदरगाह से जो है पानी का जहाज, उस ज़माने में 10,000 में हज हुआ करता था जी। 1 हफ्ता समंदर में किश्ती रहती थी, और जब किश्ती में जो सामान लिखा जाता था उसके अंदर आदमी को ये कहा जाता था आपके सामान के साथ अपना कफन भी साथ रख लेना। माशाल्लाह। तो जो लोग पानी की किश्ती में मर जाते थे उनको वहीं पर जो है कफन देकर पानी में छोड़ दिया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी सेफ्टी है कि यहाँ पर एहतियात से उनको एसी की बस में ले आकर इनको चढ़ाया जाता है। जी जी। बेहतरीन प्लेन्स है, वहाँ पर उतारा जाता है। पहले के जो हाजी उतरे गए टाइम पे वो लोगों को 5 स्टार होटल में रखा गया। अब देखिए साहब 12,000 लोग थे, 10,000 लोगों को बेहतरीन रिहाइश मिल गई, वो तारीफ नहीं। 2,000 लोगों को रिहाइश में कुछ, क्योंकि बिल्डिंगें जो है साल भर तो नहीं चलती है। हाजियां जब ज़्यादा एक ही टाइम पर 30-40 लाख का मजमा एक जगह पे जमा हो जाना इन तमाम दुश्वारियों को पैदा करता है। बहरहाल मैं ये ख्वाहिश करूँगा, पहले मैं नौजवानों से ख्वाहिश करूँगा कि अपने माँ बाप को अकेले ना छोड़े, ये खुशनसीबी समझे कि हम माँ बाप की खिदमत करें, उनको उनके साथ जाएं। गए साल पर इलेक्शन कोड भी था लेकिन कुछ देखने का इत्तेफाक हुआ, कई ज़ईफ़ हज़रात ऐसे थे बग़ैर औलाद के, बग़ैर किसी के अकेले चले जा रहे हैं। एक साहब हज हाउस में बैठकर खाना खा रहे थे तो उनके मुंह से दही गिर रहा था। बोला चाचा आपको खाना भी बराबर खाने जा रहा, हज को कैसा जा रहे, कोई साथ है? बोले कोई नहीं है, मैं अकेला जा रहा हूँ। बोला फिर आप कैसा जाएंगे? आप बस अल्लाह की चाह में जा रहा हूँ, इंतकाल भी हो गया तो कोई परवाह नहीं, एक मरतबा जाए। क्या है, हर मुसलमान का एक वो रहता है कि ज़िंदगी में एक मरतबा हज हो जाए, चले काबे को देख ले, मदीना शरीफ की ज़ियारत हो जाए। वो आज से जाते हैं तो हम भी इस तरीके से खिदमत करते हैं, सेंट्रल हज भी कमेटी भी करता है। अगर कुछ खामियां हैं तो बर्दाश्त कर लेना, सब्र कर लेना, ये बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला हमारे तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया खसरो पाशा साहब, आप अपना कीमती टाइम निकाल कर सच न्यूज़ में तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह हज से पहले यानी रवानगी से पहले फिर एक बार इंटरव्यू ली जाएंगी आपकी, अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, तो कि हमारे नाज़रीन को हम बताना चाहेंगे कि किस तरह से इबादत की जाए, किस तरह से वहाँ पर रहा जाए और किस तरह से जो है अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। तमाम चीज़ें रहेंगी उसमें जो आप थोड़ी सी नॉलेज थोड़े दिन के बाद आकर हमारे नाज़रीन को दें, मेहरबानी होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से मंजूर शुदा आईटा सर्टिफाइड एजेंट शहर हैदराबाद की आवाम के लिए वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज, जिसमें उम्रा के साथ आप जॉर्डन, फलस्तीन, इसराइल, इजिप्ट में अंबिया और सहाबा कराम के मज़ारों की ज़ियारत का शर्फ भी हासिल कर सकते हैं, जो आपकी रूह को ताजगी देगा और आपको अपनी ईमान की ताकत महसूस कराएगा।
آج ہی اپنا سفر بک کریں YK ٹورس اینڈ ٹریولز، beside سفینہ ہوٹل، کوٹلا لیجا، حیدرآباد۔